are thrilled to have you with us today as we celebrate a year of hard work, dedication, and achievements. Today marks a significant milestone as our institute completes its first year. This evening is not just a celebration of our anniversary, but also an opportunity to recognize the efforts and success of our students and staff. We are honored to have esteemed guests with us today. To commence our program, may I invite the founder of our institute, Mr. Peddi Reddy Ashok Reddy, to deliver the welcome speech. With 8 to 10 years of experience in this field, his dedication and commitment have been the pillars of our success. Please welcome him with a round of applause. Claps. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఆల్. వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇక్కడ ట్యూషన్ స్టార్ట్ చేసి వన్ ఇయర్ అవుతుంది. సో అందుకోసం మనం చిన్న ఈవెంట్ ప్లాన్ చేసుకుంటున్నాం. అదేవిధంగా సమ్మర్లో జరిగిన 1 మంత్ డ్యాన్స్ క్లాసెస్ అలా ఎలా చేస్తారు అనేది దాని గురించి ఇక్కడ ఒక చిన్న ప్రోగ్రామ్ ఈవెంట్ స్టార్ట్ చేస్తాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Now let's move on to the next part. This performance is sure to transport us to this divine realm. Let's welcome our dancers. गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि To the stage. Their fluid movements and expressions truly captured the essence of song. Thank you for the divine experience. Let's begin our cultural extravaganza with a beautiful classical dance performance titled Mushika Vahana. This dance is an ode to Lord Ganesha, the remover of obstacles. Let's welcome our talented dancers on the stage.
మూషిక వాహన మోదక చేస్త తామర కర్ణ విలంబిత సూత్ర వామన రూప మహేశ్వర పుత్ర వీర వినాయక పాద నమస్తే మూషిక వాహన మోదక చేస్త తామర కర్ణ విలంబిత అమర కరుణ విలంబిత సూత్ర వామన రూప వామన రూప మహేశ్వర పుత్ర వీర వినాయక పాద నమస్తే వీర వినాయక పాద నమస్తే సరస్వతి నమస్తుభ్యం వరదే కామరూపిణి విద్యారంభం కరిష్యామి సిద్ధి భవతు మే సదా సరస్వతి నమస్తుభ్యం వరదే కామరూపిణి విద్యారంభం కరిష్యామి సిద్ధి భవతు మే సదా సిద్ధి భవతు మే సదా నమస్తే మహామాయే శ్రీపీఠే సురపూజితే సంకటే సదావతే మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే నమస్తే మహామాయే శ్రీపీఠే సురపూజితే సంకటే సదావతే మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే ఆంగికం భువనం యస్య వాసికం సర్వవామయం ఆకార్యం చంద్రతారాధిపం ఆకార్యం చంద్రతారాధిపం నమస్కారం శివం 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 Dancers Grace and Poise were a true homage to Lord Ganesha. Their expressions, movements, and synchronizations were truly remarkable. Let's give them another huge round of applause. ceremony, symbolizing the dispelling of darkness and the illumination of knowledge. To do the honors, we are inviting Komagani Giri for the lighting ceremony. Madhavilata, principal of Amari Kids School, Prakash Rao and Shailaja, the owner of our tuition building, to light this lighting ceremony. Komagani Giri Garu, renowned motivational speaker, Mrs. Surabhi Madhavilata, principal of Amari Kids School, Prakash Rao and Shailaja Garu to light the ceremony.
కిన్న కిన్న తరి దిక్కుతం తోంగ నంగిడ కిడదగ నంగిడ కిడదగ నంగిడ కిడదగ దింద నత్త కిన్న కిన్న తరి దిక్కు తోం తోంగ తాహం దిత్తం దిత్ కిడదగ దిత్త హ తత్ తత్ జందర కిడదగ నందర కిడదగ జందర కిడదగ నందర కిడదగ హల సుత గజముఖ విఘ్నవినాయక మణిమయ భూషిత గణపతి జయ జయ హల సుత గజముఖ విఘ్నవినాయక మణిమయ భూషిత గణపతి జయ జయ కిట్టనొత్తరి కుజే పిండం కిట్టనొత్తరి కుజే పిండం తడింక్ తడింక్ సురనుత వందిత చెక్కిట కిటదగ దాటిట తొంగ దేవర గణపతి చెక్కిట కిటదగ దాటిట తొంగ గణపతి కౌతం ప్రసన్నవదనం తిరగిడదాం తిరగిడదే తాక్ ఢేక్ తక్ కీట నంగిడ గిడదగడే నం తత్తై తత్తత్ చంద తత్తత్ చెట్ట తత్తై తత్తాం దంత తత్త చెండ దుంద దిత్తద దిత్త చెండ దిత్త జండ అడక చెండ దుంద దిత్తద అడక చెండ దుంద దిత్తద అడక చెండ Thank you, Hansika, for your wonderful performance. That was absolutely splendid. Your elegant movements and expressive performance captivated us. Your true talent truly shines, and we are so proud of you. Let's hear it one more time. Give her a big round of applause. Up next is a lively dance performance on the song Sirutanavula Vade. Get ready to be enchanted by the energy and enthusiasm. చిరుతన్నవ్వులవాడు చిన్నెక్క వీడు వెరపెరగడు చూడవే చిన్నెక్క 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 వింతకు మోతల పిల్ల పడివాడు సింక
సిన్నెక్క వీడు వెనకరగడు చూడవే సిన్నెక్క చిరుత నవ్వుల వాడు సిన్నెక్క వీడు వెనకరగడు చూడవే సిన్నెక్క చిరుత నవ్వుల వాడు 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 సిన్నెక్క. That our next performance is more special because it has been choreographed by themselves. Let's welcome our little stars with their dance on Hama Huma and Guma song. నా వల్ల కాదే బొమ్మా నీ కళ్ళు చూస్తే అమ్మా ఏం చూస్తున్నావు? ఇంతకాలము లేదే వింత లోకము ఏంటే జారిపడ్డదే మనసే నీకే నీకే ఇంతకాలము లేదే వింత లోకము ఏంటే జారిపడ్డదే మనసే నీకే నీకే ఎందమ్మడు చోనయ్యా సేవట్టుడు కుర్రాడు ఫిక్స్ అయ్యాడు నిన్నొదిలిపోనే పోడు చూస్తే అమ్మా ఎక్కుతానే జన్మ కళ్ళు చూస్తే అమ్మా ఎక్కుతానే జన్మ. Fantastic. It's amazing to see such creativity and teamwork from you little kids. You guys really set the stage on fire. Your coordination, innovation and sheer joy were a delight to watch. Bravo to our little stars. Give them a big round of applause. Our next performance is singing by Sahasra. Let's welcome her. Next.
కొమ్మ ఉయ్యాల కోన జంపాల అమ్మ కొమ్మ సాటున పాడి కోయిల కూంటి కూంటు నాకు ఉండాల కోరించా పెట్టాలి కొరవంచాదాయి నెలవలి కాలెత్తాలి నెలవంచాదాయి కూరంటావు వంట తాడుకోవాలి కారంటాబోతున్నా కుందేలుదాయి కొమ్మ ఉయ్యాల కోన జంపాల అమ్మ ఉయ్యో నేను రుజువుగాల రుజువుగాల. Thank you, Sasha. That was really amazing. Now I invite Mr. Prakash Garu to share valuable words. ఈ యొక్క ఆశో ట్యూటోరియల్స్ వారు నిర్వహించినటువంటి ఈ యొక్క కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్ నిర్వహిస్తున్నందుకు మొదటగా అశోక్ రెడ్డి గారిని మరియు వారి యొక్క సహచర బృందాన్ని కూడా అభినందిస్తున్నాను. అదేవిధంగా ఈ యొక్క ప్రోగ్రాంకు విచ్చేసిన మా హస్తనాపురం సౌత్ కాలనీ పెద్దలకు మరియు ఈ యొక్క ట్యూటర్లో చదివే విద్యార్థులు అభినందనలు. అదేవిధంగా ఆ విద్యార్థుల యొక్క పేరెంట్స్ కూడా నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈ విద్యార్థులను ముఖ్యంగా ఏంటంటే మనము విద్యతో పాటు విద్యార్థులు మనము అన్ని రంగాల్లో కూడా అభివృద్ధి చేయాలి. ఎందుకంటే విద్యతో పాటు ముఖ్యంగా ఈ శారీరక శ్రమ కోసము ఆటల పోటీల కార్యక్రమాలు కానీ లేకుంటే ఇలాంటి కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ కూడా నిర్వహిస్తే బాగుంటుంది. ఎందుకంటే పిల్లవాడిని మనము అన్ని ఆల్రౌండర్గా డెవలప్ చేయాలి. ఎందుకంటే ప్రస్తుతం పిల్లలు చూస్తున్నాం మనము అందరూ సెల్ ఫోన్కు బాగా బానిసైపోయారు. కాబట్టి మనము ఆ యొక్క సెల్ ఫోన్ దాని నుంచి మనం తప్పించాలంటే మనము ఇటువంటి కార్యక్రమాలు కూడా మనము పిల్లలకు నేర్పిస్తుంటే కొద్దిగా డైవర్ట్ అయి కూడా పిల్లలు కార్యక్రమాలు నేర్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ఇంకోటి కూడా మనం పిల్లలకు యొక్క భావిభావిత జీవితంలో కూడా ముఖ్యంగా మంచిగా దేశ పౌరులుగా మనము తీర్చిదిద్దాల్సిన బాధ్యత ఉంది. ఎందుకంటే నేటి బాలురే రేపటి పౌరులు కాబట్టి పిల్లవాళ్ళం కూడా మనము దేశానికి సంబంధించిన విషయాలు కానీ ఇతర విషయాలు కూడా మనం పిల్లలకు కూడా చేస్తే బాగుంటుంది. వీళ్ళందరూ కూడా ముందు దేశాభివృద్ధిలో కూడా పాల్గొంటారు. కాబట్టి ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నందుకు వారిని అభినందిస్తూ తెలియజేసుకుంటున్నాను. Good evening to all dear parents and students. First, my heartily congratulations to ASHU Tutorials. First 1 year anniversary complete చేసుకుంటున్నందుకు అశోక్ రెడ్డి ASHU Tutorial సక్సెస్ఫుల్గా 1 year కంప్లీట్ చేసుకుంటున్నందుకు నా అభినందనలు. 1 year ఇక్కడ నేను గెస్ట్గా కాకుండా పేరెంట్గా కూడా మా ఇద్దరు పిల్లలు ఇక్కడ ఇదే ట్యూషన్లో లాస్ట్ 1 year నుంచి ఇక్కడే చదువుకుంటున్నారు. అభిరామ్ అండ్ ప్రణయ్ 9th standard and 6th standard. ఫస్ట్ కరోనా బిఫోర్ చాలా మిస్ అయ్యారు. మేము ఉండేది అల్మాస్ కూడా నియర్ తిరుమల నగర్ కాలనీలో. అక్కడ ఏం ట్యూషన్స్ మాకు అవైలబుల్ లేవు. అక్కడ అశోక్ రెడ్డి పరిచయం అయిన తర్వాత ఇక్కడ ఈ ట్యూషన్లో మా పిల్లల్ని చేర్పించడం జరిగింది. 1 year నుంచి చాలా ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంది. మ్యాథ్స్లో కానీ మిగతా సబ్జెక్ట్స్లో కానీ స్పెషల్ ఫోకస్ ఉంది. స్కూల్లో ఇచ్చే హోంవర్క్స్తో పాటు మిగతా సబ్జెక్టు థియరీని కూడా ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేస్తున్నారు. చాలా బాగుంది. మిగతా ట్యూషన్స్ ఎట్లుంటాయంటే జస్ట్ డైరీ వర్క్ ఏదైతే ఇచ్చారో ఆ హోంవర్క్ కంప్లీట్ చేసేసి ఇంట్లోకి పంపించేస్తుంటారు. కానీ అశోక్ రెడ్డి అలా కాదు.
ఈవినింగ్ 6 o'clock నుంచి 8 o'clock 9 o'clock కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు వర్క్ థియరీ పైన వాళ్ళకి పూర్తి అవగాహన వచ్చేంత వరకే కంప్లీట్ చేసి పంపించేస్తుంటారు. ఇలాంటి ట్యూషన్స్ అయితే నేను ఇప్పటివరకు చూడలేదు. ట్యూషన్ అంటే జస్ట్ ట్యూషన్గా రన్ చేసి 2 hours కంప్లీట్ చేసుకొని మిగతా వర్క్లకు వెళ్ళిపోతుంటారు. కానీ ఇలాంటి కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ చేసి మిగతా పండుగలను కూడా వాళ్ళ పిల్లలకి ప్రమోట్ చేసి కొంచెం ఆధ్యాత్మికతను కూడా తెలియజేస్తున్నాడు. అది చాలా గ్రేట్గా అనిపించింది. నేను యాజ్ ఏ స్కూల్ ప్రిన్సిపల్ అయినా మా స్కూళ్ళలో ఇలాంటి ఈవెంట్స్ కూడా మేము ఇంత ఎక్కువగా చేయము. ఎలా అంటే సిలబస్ పూర్తి అవ్వాలి, కంప్లైంట్స్ లేకుండా చూసుకోవాలి, సిలబస్ కంప్లీట్ చేయాలి, దానిపైనే ఫోకస్ చేస్తుంటాం తప్పితే ఇలా యాక్టివిటీస్ చేయాలి. ఇలా ట్యూషన్లో కూడా ఈవెన్ అశోక్ ఇంత యాక్టివ్గా యాక్టివిటీస్ చేస్తున్నాడంటే చాలా గ్రేట్ అనిపిస్తుంది. మిగతా కార్పొరేట్ స్కూల్స్ ఎలా ఉన్నాయంటే జస్ట్ వర్క్ కంప్లీట్ చేయాలి, పిల్లల్ని పంపించేసేయాలి, అలానే ఉన్నాయి తప్పితే అక్కడ యాక్టివిటీస్ కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్ లేవు. ఈవెన్ ట్యూషన్లో ఇలా అశోక్ రెడ్డి నిర్వహిస్తున్నందుకు చాలా ఆనందంగా అభినందనీయంగా ఉంది. పిల్లలందరూ అశోక్ అన్నని ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకొని ముందుకెళ్ళాలని కోరుకుంటున్నాను. అన్న ఎందుకు చెప్తున్నారులే అని పట్టించుకోకుండా ఉండొద్దు, చెప్తున్నాడు సీరియస్గా తీసుకొని. మా అబ్బాయి అంటున్నాడు ఎందుకమ్మా అన్నయ్యకి ఇవన్నీ ట్యూషన్ చెప్పి పంపించక ఈ డ్యాన్సులు ఈ ప్రోగ్రాంలు ఎందుకు అంటున్నాడు. కానీ చెయ్యాలి, మీకోసమే కదా చేస్తున్నాడు. విద్యార్థులందరూ గమనించగలరు, ఇది మాత్రం నేను పక్కాగా చెప్తున్నాను. నిజంగా అశోక్ రెడ్డి గురించి చెప్పాలంటే పూర్తిగా ఈ కాలంలో ఈ జనరేషన్లో ఈ 25+ ఉన్న అబ్బాయిలు ఎలా ఉన్నారంటే ఈరోజు ఈ టైం దొరికిందా, 55 minutes దొరికిందా, ఈ సినిమాకి వెళ్దాం, ఇక్కడ ఎంజాయ్ చేద్దాం, అమ్మాయిలు లవ్లన్నీ అట్లా పోతున్నారు. కానీ ఈ అబ్బాయి ఎప్పుడు వర్క్ పైన ఫోకస్ చేస్తుంటాడు. నేను 1 year నుంచి చూస్తున్నాను, ఎప్పుడు ఏదో ఒకటి చేయాలక్క, ఏదో ఒకటి చేయాలి, ఆదర్శంగా విద్యార్థులందరూ తీసుకొని ముందుకెళ్ళాలి. తల్లిదండ్రులు కూడా అదే విధంగా ఆలోచించాలి. ఏంటంటే పిల్లల్ని స్కూల్కి పంపిస్తాం, స్కూళ్ళల్లో టీచర్లు చెప్పింది రావాలి, టీచర్స్ని ఫోకస్ చేయాలి, ట్యూషన్కి 2 hours పంపిస్తాము, ట్యూషన్లోనే మొత్తం చదువంతో వచ్చేయాలి అనేది కాదు. స్కూళ్ళల్లో 8 hours మాత్రమే ఉంటారు, ట్యూషన్లో 2 hours మాత్రమే స్పెండ్ చేస్తారు, మిగతా 10 hours పేరెంట్స్తోనే ఉంటారు. పేరెంట్స్ వర్క్ డబ్బు సంపాదించడం దానిలోనే మునిగిపోయారు. అది కాకుండా పిల్లల పట్ల కూడా కొంచెం శ్రద్ధ వహించండి. శ్రద్ధ వహిస్తే వాళ్ళ భవిష్యత్తుకే మీరు మార్చగలరు. మీ పిల్లలైతే మీరు ఎలా డాక్టరు, మా నాన్న ఇంజనీరింగు, మా నాన్న టీచరు అని ఎలా చెప్పుకుంటున్నారో రేపు మీ పిల్లల్ని కూడా మా పిల్లోడు ఇది చదివాడు, MSc చేశాడు, మా పిల్లోడు MBA చేశాడు, బీటెక్ చేశాడు, మా అబ్బాయి కూడా డాక్టర్ అయ్యాడు, ఇంజనీరింగ్ అయ్యాడు, మీరు చెప్పుకునే విధంగా కూడా మీ పిల్లలు తయారవ్వాలి. ఇదివరకు పేరెంట్స్ ఎలా ఉండేవాళ్ళంటే మా స్కూళ్ళల్లో మాకేం చదువు రాకమ్మా, మేమిద్దరం చదువుకోవాలము, మా పిల్లల్ని మీరైనా తీర్చిదిద్దండి అని చెప్పి మాకు పెట్టేవాళ్ళు. ఇప్పుడున్న జనరేషన్లో తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు చదువుకున్న వాళ్ళే ఉన్నారు, కానీ ఏ రోజు డైరీలో సైన్ ఉండదు, డైరీ చెక్ చేయరు, అందులో ఏం హోంవర్క్ ఇస్తున్నాడు, వాడికి ఏం రిమార్క్స్ రాస్తున్నారు, అవన్నీ ఏం చూడరు. పేరెంట్స్ అందరూ దీని గురించి శ్రద్ధ వహించి విద్యార్థులని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి. విద్యార్థులు కూడా ఎలాంటి సైడ్ వెళ్ళకుండా ఫోన్స్ పట్ల, అది కాకుండా పేరెంట్స్ చెప్పినా టీచర్స్ చెప్పినా మా కోసమే చెప్తున్నారని కేర్ తీసుకోండి. విద్యార్థులు వింటున్నారా, కొట్టిందని ఇంటికి వెళ్ళి పేరెంట్స్ అదే పేరెంట్స్ ఎందుకు నిన్ను కొట్టింది అని అడుగుతారు కదా, అప్పుడు మీరు మారుతారు. లేదు కొంతమంది పేరెంట్స్ ఎలా ఉన్నారంటే టీచర్ నిన్ను ఎందుకు కొడుతుంది పదా నేను వచ్చి స్కూల్ దగ్గర అడుగుతా అంటారు. కానీ అలా అడగడం వల్ల పిల్లల లోపల తప్పు చేసే కాన్ఫిడెన్స్ పెరిగిపోతుంది. తప్పు చేయకుండా చూడండి, పిల్లోని ఆ రోజు నువ్వు ఏం తప్పు చేసావు, ఏం చేసావు, ఎందుకు టీచర్ నిన్ను కొట్టింది అని నిలదించండి. ఇంకోసారి తప్పు చేయడు, తప్పు తెలుసుకుంటాడు. పేరెంట్స్ టీచర్స్ మీదనే అది చేస్తున్నారు. మేము పెద్దల పట్ల గౌరవంగా ఉండాలి, ఇది ఇలా ఉండాలి, అలా ఉండాలని మేము స్కూళ్ళల్లో మాకు అయ్యేంత వరకు నేర్పిస్తున్నాము. పేరెంట్స్ కూడా ఇంట్లో పిల్లలకి అదే విధంగా నేర్పించండి. పిల్లల కోసం టైంని కేటాయించండి, అప్పుడు వాళ్ళ భవిష్యత్తు ముందుకెళ్తుంది. ఫస్ట్ విద్య అవసరము, విద్యతోనే విజ్ఞానం వస్తుంది, విజ్ఞానంతోనే అభివృద్ధి సాధ్యమవుతుంది. ఏదైనా ప్రతిరోజు ప్రతి డే మనిషికి ఇంపార్టెంటే. ఇదివరకు మనిషి జీవితకాలం 100 years ఉండేది, కానీ ఇప్పుడు జనరేషన్ మారే కొద్దీ ఉన్న పొల్యూషన్, టెక్నాలజీ డెవలప్ అయ్యే కొద్దీ జనాల జీవితకాలం కూడా తగ్గిపోతుంది. అందుకే ప్రతిరోజు ఈ డే June 1, 2024 మళ్ళీ తిరిగి చూసుకుంటే మనకి రాదు. కాబట్టి విద్యార్థులందరికీ ప్రతిరోజు ప్రతి డే ప్రతి ఇంపార్టెంట్. మనిషికి ఇప్పుడు తరుగుతున్న వయసుతో పాటు జీవితకాలం తగ్గిపోతుంది.
అందుకని చదువుకోవాలి, చదువుతో విజ్ఞానాన్ని సాధించాలి. విజ్ఞానంతోనే దేశ అభివృద్ధి తోడ్పడుతుంది. దానికోసం విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు అందరూ సహకరించాలి. ఓన్లీ టీచర్స్, ప్రైవేట్ స్కూల్ యాజమాన్యం కానీ, గవర్నమెంట్ స్కూల్ యాజమాన్యం కానీ, ట్యూషన్స్ కానీ వీటిపైనే ఆధారపడితే కాదు, వీటితో పాటు తల్లిదండ్రులు కూడా ముఖ్య పునాది అవ్వాలి పిల్లలందరికీ. ఓకే అశోక్ రెడ్డి, ఈ అవకాశాన్ని నాకు కల్పించినందుకు మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ట్యూషన్ నువ్వు ఇంత బాగా రన్ చేస్తున్నావంటే ఒక మంచి ఉన్నత విద్యా సంస్థను సాధించి మంచిగా స్థాపించి దాన్ని మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. దానికోసం ఎప్పుడు మేము మీ అంతే ఉండి నడిపిస్తుంటాము. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అక్క. మా గురించి ఇంత వివరంగా చెప్పినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Let's welcome our talented performers onto the stage.
performance kids. You really stole my heart. Of Champapet High School, Anant Reddy Garu, for attending this event, and I request Anant Reddy sir to come and speak few words, just to encourage Ashu tutorials for further developing into a small school, and then into a high school, and then into a university. Thank you so much. ఈరోజు సాయంకాలం వేళ అఫ్సనాపురం సౌత్లో ఆషు ట్యూటోరియల్స్ వాళ్ళు ఒక చిన్న కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేశారు. ప్రతిరోజు చూస్తూ ఉంటాను నేను ఈ ట్యూటోరియల్ సంబంధించి పిల్లలకి క్రమశిక్షణతో కలిగినటువంటి విద్యను అందించేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం. నిజంగా ఇంట్లో ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నప్పుడు తల్లిదండ్రులు పడేటటువంటి బాధ ఇబ్బందులు మన అందరికి తెలుసు. అదే ఒక ట్యూటర్లో కానీ ఒక స్కూల్లో కానీ ఒక 20 మందిని 30 మందిని మెయింటైన్ చేయడం అనేటువంటిది చాలా కష్టమైనటువంటి పని. అయినా కూడా ఈ సమాజంలో అత్యున్నతమైనటువంటి వృత్తి ఏదైనా ఉంది అంటే అది ఉపాధ్యాయ వృత్తి. ఇది ఎప్పుడు కూడా మూలకిరీటమే. ప్రతిరోజు సవాళ్ళు ప్రతి సవాళ్ళే. కొత్త విషయాన్ని తెలుసుకోవడం, పిల్లలకు చెప్పడం, మరుసటి రోజు మళ్ళీ ప్రిపేర్ కావడం. మామూలు ట్యూషన్ అంటే ఏమనుకుంటారంటే తెలిసినటువంటి విషయాలు చెప్తారులే అనుకుంటారు, కానీ దాని వెనకాల చాలా ఇబ్బందులు ఉంటాయి. ఈ చెప్పేటటువంటి ఎవరైతే ఉన్నారో అశోక్ అండ్ అనూష, నిజంగా అంటే ఆ పిల్లలు వాళ్ళకి తెలుసు నాకు, కానీ పేర్లు తెలియదు. వీళ్ళు ఇద్దరు ముగ్గురు ఉంటారు అనుకుంటా, ఇంకొకరు రమ్య. అయితే ముగ్గురు కూడా వాళ్ళు చాలా కష్టపడుతూ ఉంటారు, చూస్తూ ఉంటారు. నేను కూడా ఈ ప్రొఫెషన్లో ఉన్నా. నేను కూడా ఒక హెడ్ మాస్టర్ పనిచేస్తున్న గవర్నమెంట్ స్కూల్. ఇప్పటికి కూడా నేను ఒక 500 మంది మెయింటైన్ చేస్తే చెమటలు ఆడుతూ ఉంటాయి. నిజంగా వేదిక మీకు రావద్దు అనుకున్నా. ఇప్పుడు వాకింగ్ పోయేసి వచ్చిన మా ప్రకాష్ అన్న తప్పకుండా మాట్లాడాలి, 2 మాటలు చెప్పాలి, పిల్లలకి ఎంకరేజ్మెంట్ చేయాలి అనేటువంటి ఒక మాట చెప్పినారు. ఇక్కడ వచ్చేటువంటి తల్లిదండ్రులకు కూడా నా రిక్వెస్ట్, పిల్లల్ని ఎంతసేపు మనం ఇంతకుముందు మా ప్రకాష్ అని చెప్పారు సెల్ ఫోన్లకు అడిక్ట్ అవుతున్నాం. చాలా వాస్తవం అండి. ఆ సెల్ ఫోన్ల వల్ల పిల్లల యొక్క చదువు అనేది చాలా పాడైపోతూ ఉంది. ఆ సెల్ ఫోన్ మనం నియంత్రించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆ సెల్ ఫోన్ అనేది ఇంట్లో మనకు ఒక దయ్యం భూతం కనిపించే చెట్టు దయ్యంగా మనం భావించవచ్చు. ఎంతసేపు సెల్ ఫోన్లో ఇంటర్నెట్ ఆన్ చేస్తే పనికొచ్చే విషయాల కంటే పనికిరాని విషయాలు చాలా కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. దానికి ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్పి ముగిస్తాను. నా స్కూల్లో 2020లో కరోనా వచ్చినప్పుడు ఒక అన్ఎడ్యుకేటెడ్ పేరెంట్ వచ్చింది, ఏం చదువు రానటువంటి పేరెంట్ వచ్చి సార్ అన్నది. ఏందమ్మా అని చెప్పిన అంటే ఆన్లైన్ క్లాసులు చెప్తుంటే ఫోన్లలో క్లాసులు చెప్తుంటే కదా సార్ అంటే అవునమ్మా అంటే మరి మంచిగా చెప్తే ఏమయ్యా సార్ అంటాం. అంటే ఆ లాంగ్వేజ్ అనేటట్టు చెప్పలేకపోతున్నా మంచిగా చెప్పొచ్చు కదా సార్ అన్నది. అంటే మంచిగా ఉంటాయమ్మా మా టీచర్లు ఇలా ఇంగ్లీషు లెక్కలు తర్వాత ఇవన్నీ చెప్తా ఉంటారు కదా. అంటే లేదు సార్ పనికి మాలే వస్తున్నాయి అన్నది. పనికి వచ్చే పిచ్చి వస్తున్నాయి అన్నది. అదేందమ్మా మా టీచర్లు చెప్తారు, మా టీచర్ పాఠాలు వింటారు కదా అంటే లేదు సార్ మా పిల్లలంతా కూడా ఏమవుతున్నాయి అన్నది. నాకు ఇంకా అర్థం కాలేదు, ఇది మా పెద్ద ఆవిడ ఇట్లా మాట్లాడుతుందండి. మళ్ళీ అంత లోపల నా టీచర్లు వచ్చి మాట్లాడుతుంటే లేదు సార్ ఇది మనం ఇంటర్నెట్ ఓపెన్ చేయగానే కొంత వేస్ట్ మెటీరియల్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది అదేమో అనుకున్నాను. అప్పుడు నాకు అర్థమైంది, అమ్మ అటువంటి ఏం లేదు, నేను మళ్ళీ మా టీచర్తో మాట్లాడి మంచి క్లాసులు చెప్పిస్తా అని చెప్పాను. తర్వాత అర్థమైంది, అంటే ఎప్పుడైతే మనం ఇంటర్నెట్లో మనం చూసేటట్టు సెర్చ్ చేసే క్రమంలో మనం ఆన్ చేసి పిల్లలకు తప్పని తెలియదండి. అది ఏదైతే విషయం పిడికిలో ఉండాల్సినటువంటి అంశం ఏదైతే ఉందో ఓపెన్ అప్ అవుతా ఉంది. కాబట్టి దయచేసి తల్లిదండ్రులకు నా యొక్క సూచన ఏంటంటే సెల్ ఫోన్ అనేటువంటి పక్కన పెట్టండి. అంటే స్కూల్ లోపల క్లాసులు ఇస్తారు లేకుంటే వర్క్ ఉంటుంది అంటే అవన్నీ పక్కన పెట్టే అవసరం లేదు. రెండవది, ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత మీరు అందరూ కూర్చొని మంచిగా మాట్లాడండి, ఒక అరగంట సేపు ఆడుకొనివ్వండి. పిల్లలు మానసికంగా ప్రశాంతంగా పొందుతారు. ఎందుకంటే ఇలాగో మళ్ళీ ట్యూషన్కి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ క్లాసులు ఉంటాయి. కానీ పిల్లల యొక్క మానసిక ఆనందం లేకుండా ర్యాంకులు కావాలి, మార్కులు కావాలి, ఐఐటి కావాలి, తర్వాత నీట్ కావాలి, ఫస్ట్ ర్యాంక్ రావాలి, ఎంతసేపు ఏం చేస్తూ ఉంటే రుద్దుతూ ఉన్నాం.
కానీ ఆ రుద్దేటటువంటి కార్యం ఇక్కడ చేయట్లే. ఎందుకంటే ఇక్కడ చేస్తున్నటువంటి సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు ఏవైతే ఉన్నాయో పిల్లలందరినీ కూడా వాళ్ళ యొక్క ఆలోచన శక్తి మేరకు చదువుతో పాటు ఇతర రంగాల లోపల కూడా వీళ్ళని ముందుకు తీసుకెళ్తున్నందుకు ఈ ట్యూటోరియల్ వారిని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ ఉన్నా. తల్లిదండ్రులు కూడా విన్నపం, ఇటువంటి మంచి ట్యూటోరియల్ మన కాలనీ ఉన్నందుకు మీరే కాకుండా మనకు అందుబాటులో ఉండేటువంటి పక్కన ఉండేటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా చెప్పి సాయంకాలం పూట కానీ ఉదయం పూట కానీ 2 గంటల పాటు ఈ యొక్క ట్యూటోరియల్ కనుక పంపించినట్టయితే మీ పిల్లలు ఇంకా బాగుపడే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి డబ్బు పోతే డబ్బు సంపాదించండి, పిల్లల యొక్క చదువు, సంస్కారము, విలువ, నైతిక విలువలు ఇవన్నీ కూడా పోతే మనం బయట కొనుక్కోలేము. కాబట్టి వాటన్నిటిని సాధించే దిశగా వీళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. వారికి మనందరం సహకరిద్దాం. మరి ఇటువంటి ఒక మంచి కార్యక్రమంలో నన్ను భాగస్వాములు చేసి మాట్లాడే అవకాశం కల్పించినందుకు మీ అందరూ కూడా ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు ముగిస్తాము. జై హింద్, జై భారత్. Thank you so much, sir, for your valuable words. It really means a lot to us. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు హనుమాన్ జయంతి స్పెషల్గా ఈ ప్రోగ్రాం అవుతున్నట్టు నాకు అనిపిస్తుంది. రావడమే దేవుడి సాంగ్స్, ఈ దేవుడి సంబంధించిన డ్యాన్సెస్ ఇవన్నీ చాలా బాగా అనిపించాయి. ఎస్పెషల్లీ అశోక్, అనుష, రమ్యకు హార్ట్లీ కంగ్రాచులేషన్స్. 1 year అయిందని ట్యూషన్లో యాన్యువల్ డే ఏంటి అని మేము కూడా అనుకున్నాం. 1 month నుంచి వీళ్ళు కష్టపడుతున్నారు బాగా. 1 yearలో ఈ ట్యూషన్ కూడా యాన్యువల్ డేనా ఏంటి వీళ్ళు ఇలా చేస్తున్నారు అనుకున్నాను. కానీ చాలా బాగా అనిపిస్తుంది. పిల్లల్ని ఎంకరేజ్ చేస్తూ వాళ్ళు కూడా డెవలప్ అవుతున్నారు. అలాగే ప్రతి ఈవెంట్ని అంటే ప్రతి పండగలను కూడా సెలబ్రేట్ చేస్తున్నారు. ఆ పండగ యొక్క ప్రాముఖ్యత చెప్తూ పిల్లలను అందులో పాల్గొనేలా చేస్తూ ప్రతి ఈవెంట్కు సంబంధించిన డ్రెస్సింగ్తో రమ్మని వాళ్ళకు ఆ పండగ యొక్క స్పెషల్స్ చెప్తూ వాళ్ళను ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు. ఈ ఏజ్లో వీళ్ళు ఉండాల్సిన విధంగా లేకుండా కాస్త టైం దొరికినా కూడా మొబైల్స్ వాడుతూ బయట ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటారు. అలా కాకుండా పేరెంట్స్ కోసం కష్టపడుతున్నారా, వాళ్ళ కోసం కష్టపడుతున్నారా కానీ చాలా కష్టపడుతున్నారు. మన పిల్లలను మనమే పట్టించుకోము, కానీ వీళ్ళు మాత్రం ప్రతి స్టూడెంట్ని బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తూ వాళ్ళ దగ్గర ఇంకా ఏ మార్పులు రావాలని ప్రతి ఒక్కరికి పేరెంట్కి కూడా ఫోన్ చేస్తూ వీళ్ళు ఇలా ఉన్నారు, వీళ్ళు ఇంకా ఇలా మారితే బాగుంటుందని ఎంకరేజ్ చేస్తారు. ప్రతి తల్లిదండ్రులకు కూడా అలాగే చెప్తూ చాలా బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు. థ్యాంక్స్ అశోక్, అనుష, రమ్య. ఈ విషయంగా మీకు స్పెషల్గా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. పిల్లలు డల్గా ఉన్న వాళ్ళని కొంచెం స్కిల్స్ వాళ్ళలో డెవలప్ అయ్యేలా చూస్తున్నారు. చాలా బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు.